رجب المرجب شریف کے مہینے میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے طور پر ختم شریف دلایا جاتا ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کو کنڈے برنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ ایصال ثواب مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب، یعنی جب ہم مطلقاً ایصال ثواب کی بات کریں تو ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو یوں مرتبہ اطلاق یعنی مطلقاً جب ایصال ثواب کی بات کی جائے تو ایصال ثواب سنت ہے۔ اب اس کے جو افراد اور ایصال ثواب کی جو جزیات ہیں، مثال کے طور پر وہ کل شریف کے ختم کی صورت میں ہو، تیجا، ساتہ، 40واں، ششمائی، برسی، یا وہ 11ویں شریف کی صورت میں ہو، یا کنڈوں کے موقع پر یعنی رجب المرجب شریف میں جو ایصال ثواب کے طور پر کنڈے بھرے جاتے ہیں اس کی صورت میں ہو، تو یہ تمام ایصال ثواب ہی کی جزیات اور اس کے افراد ہیں۔ لہٰذا ہمارے اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق بالیقین یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے جو ایصال ثواب کے طور پر ہم کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے لیے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو کہ سیدنا امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر امام اور ائمۃ المسلمین میں سے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے ہاں ایک بہت بڑی عظیم المرتبت اور بہت بڑی رفیع القدر شخصیت اور جو نا وہ ذات ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سنت و جماعت یقیناً دل و جان سے قدر اور عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا امام اور اپنا مقتدی اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے مقتدر ائمہ اور علماء سے اور ائمہ اہل بیت میں سے بالخصوص سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح امام قاسم بن محمد بن ابی بکر جو کہ فقہائے سبع میں سے ایک بہت بڑے جلیل القدر فقیہ، جو مدینہ شریف میں بڑے بڑے 7 فقہاء تھے ان میں سے ایک فقیہ شمار کیے جاتے ہیں، اور امام قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ رشتے میں امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں، یعنی آپ کی والدہ ام فروہ وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، اور والدہ کے اعتبار سے بھی حضرت ام فروہ جو ہیں وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی ہیں، اور اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی لگتی ہیں۔ تو والدہ کے اعتبار سے امام جعفر صادق حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور والد کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اہل بیت کے عظیم المرتبت امام ہیں، اور یقیناً اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز اور اس طرح کے ایصال ثواب کے جو پروگرام وہ کرتے ہیں۔ تو بالخصوص رجب المرجب شریف میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب کے طور پر بھی ہم ختم شریف دلاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ختم شریف ایصال ثواب کے طور پر جو کرتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتقدات اور نظریات ہیں اس کے مطابق ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ اس کے صفحہ نمبر 214 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستن
फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और आपकी ज़ुर्रियत ताहिरा यानी आपकी जमी औलाद को अहले सुन्नत पीरों और मुर्शिदों की तरह मानते हैं। व उमूर तकवीनिया राबईशा वबस्ता मीदानन, और उमूर तकवीनिया जो हैं वो उनके सपुर्द करते हैं, उनके साथ वबस्ता मानते हैं। व फातिहा व दुरूद व सदक़ात व नज़रो मन्नत बनाम ईशा राइज व मामूल गर्दीदा, और फातिहा और दुरूद और सदक़ात और नज़रो न्याज और मन्नत जो है वो अहले सुन्नत व जमात आइमा अहले बैत के नामों पर करते हैं, यानी उनको इसाले सवाब के तौर पर, और ये उनका मामूल है अहले सुन्नत का। चुनाचे बजमी औलिया अल्लाह हमी मामला अस, और तमाम औलिया अल्लाह के साथ हम यही मामला करते हैं कि उनके लिए इसाले सवाब के तौर पर हम नज़र न्याज फातिहा और दुरूद व सदक़ात वगैरह उनको सवाब उसका इसाल करते हैं। आइमा अहले बैत के लिए भी, औलिया अल्लाह के लिए भी, और यकीनन सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जो है वो बहुत बड़े और सबसे मर्तबे में आला औलिया अल्लाह में से हैं। तो सहाबा इकराम, अहले बैत, इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए कूंडों के नाम से जो मौसूम किया गया है इसके तौर पर ख़त्म शरीफ दिलाया जाए, या दीगर जो हम ख़त्म शरीफ दिलाते हैं वो उसी इसाले सवाब जो मर्तबा इतलाक़ में सुन्नत था उसी के अफराद और उसकी जुज़ियात हैं, और बिल यकीन ये मुस्तहब है और बाइस अजर व सवाब है। यही वजह है कि सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह अपनी किताब बहार शरीयत के 16वें हिस्से में सफ़ा नंबर 643 पे लिखते हैं, इसी तरह माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज़, मगर इसमें भी इस जगह खाने की बाज़ों ने पाबंदी कर रखी है। ये बेजा पाबंदी है। जो लोग तख़सीसात और पाबंदियाँ बेजा करते हैं उनको हम ना तो डिफेंड करते हैं और ना ही उनकी हम हौसला अफजाई करते हैं। बेजा पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए कि यहाँ बैठ के खाना है, वहाँ बैठ के नहीं खाना, बाहर नहीं ले जा सकते, अंदर बैठ के खाना है, या दीगर क़ुयूदात और जो शराइत और तख़सीसात और पाबंदियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये बेजा पाबंदियाँ हैं। बाकी साले सवाब के तौर पर ख़त्म शरीफ दिलाया जाए, शरीनी तकसीम की जाए, नज़र न्याज जो है वो साले सवाब के लिए की जाए, इसको हम बिल्कुल जायज़ और मुस्ताहब समझते हैं। बिल्कुल ये जायज़, हमारे अकाबिर उलमा ने इसको जायज़ करार दिया है। इस कुंडे के मुतल्लिक़ एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौका पर बाज़ लोग इसको पढ़वाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है इसका कोई सबूत नहीं, वो ना पढ़ी जाए। फातिहा दिलाकर इसाले सवाब करें। फातिहा दिलाकर इसाले सवाब करने में कोई हर्ज नहीं। बाकी झूठी या बेसरंद या बेदलील इस तरह के किस्से और दास्तान अजीब के नाम से इस तरह की जो चीज़ें लोग पढ़ते हैं या करते हैं, इसको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसाले सवाब करें, फातिहा शरीफ और जो ना उस पर ख़त्म शरीफ पढ़ें और इसाले सवाब के तौर पर करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक बात है कुंडों के लफ्ज़ के हवाले से, तो ये बात भी याद रखें कि बाज़ औक़ात लफ्ज़ का जो इस्तेमाल और इतलाक़ होता है तस्मियतुल कुल्ल बिस्मिल जुज़ के तौर पर होता है, यानी जो है वो किसी कुल का नाम किसी जुज़ के नाम पर रख दिया जाए। अब चूँकि इसाले सवाब और ख़त्म के इस मौके पर कुंडे भरे जाते हैं, कुंडे मिट्टी का एक बर्तन है, मिट्टी के बर्तन को कुंडा कहा जाता है। आप उर्दू लुगत की जितनी किताबें फ़रंग आसफिया उठाकर देख लें, ये फ़िरोज़ लुगात है, फ़िरोज़ लुगात उठाकर देख लें, सब में यही लिखा हुआ है कि जो कदीम पुरानी किताबें हैं उनमें यही लिखा हुआ कि कुंडा मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, और कुंडा जो है वो नज़र न्याज की शरीनी को कहा जाता है। तो लिहाजा इस एतबार से इसको कुंडे का नाम दे दिया जाता है। तो नाम से जो उसकी हकीकत तब्दील नहीं होती। अच्छा, बाज़ लोग ये भी इतराज़ करते हैं, कहते हैं देखें जी कुंडा जो है ये तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं है। और भाई कई ऐसी हमारे नेक अमाल और मामूलात और इबादत ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल हम उर्दू ज़बान में करते हैं, उसकी हम बेसिक अरबी को देखेंगे। चूँकि ये कुंडा जो है ये इसाले सवाब की एक महफिल है ख़त्म की, और इसाले सवाब का लफ्ज़ अरबी में मौजूद है। जिस तरह हम देखें नमाज़ पढ़ते हैं, अब नमाज को नमाज कहते हैं तो इसकी अरबी क्या है? अस्सलात, लेकिन हम नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दीगर जो हमारे मामूलात हैं, रोज़ा है, अब रोज़ा जो है वो अरबी का लफ्ज़ नहीं है, उर्दू का है, इसकी अरबी सियाम है। तो
ختم شریف کی جتنی محافل ہیں، 11ویں شریف ہو، کونوں کا ختم ہو، دیگر، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی جو بیسک پیچھے ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ایصال ثواب مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، یعنی اس کے جتنے افراد اور جزیات ہیں وہ 11ویں کی صورت میں ہو، کل، تیجا، ساتہ، 40واں، ششمائی، برسی، کونوں کو ختم، یہ تمام کے تمام ایصال ثواب کے افراد اور جزیات ہیں، اور مرتبہ افراد میں یہ بالکل مستحب ہے، بالکل اس میں کوئی کباہت اور حرج نہیں ہے۔